खंडोबा देव, जो भगवान शिवशंकराचा अवतार मानला जातो, हे महाराष्ट्राचे कुलदैवत आहे. पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी येथे त्याचे स्थान आहे. खंडोबाची दोन स्थाने: मूळ स्थान जुना गड कडेपठार, नवीन स्थान नवा गड सध्याचे जेजुरीचे मंदिर. देव जुन्या गडावरून नवीन गडावर कसा आला? सुपे परगण्यातील खैरे नावाचा एक वृद्ध भक्त दररोज न चुकता कडेपठारवर जाऊन देवाला घरून आणलेल्या पाण्याने अभिषेक आणि पूजा करत असे. वाढत्या वयामुळे त्याला कडेपठारचा डोंगर चढणे अशक्य झाले, म्हणून त्याने देवाला घरी येण्याची विनंती केली. खंडोबा देवाने खैरे भक्ताची विनंती मान्य केली, पण एक अट घातली: मागे वळून पाहू नकोस. तू जिथे मागे वळून पाहशील तिथे मी स्थिरावेल. खैरे भक्त पुढे चालू लागले आणि देव त्यांच्या मागे आले. खैरे यांना देवावर शंका आल्यामुळे त्यांनी मागे वळून पाहिले. त्याच क्षणी देवाधिदेव महादेवाचा अवतार तिथे उभा राहिला आणि ते स्थान नवा गड म्हणून ओळखले जाऊ लागले. खंडोबा जेजुरीला का आले? मणी आणि मल्ल नावाचे ब्रह्मदेवाचे वरदान असलेले भयंकर राक्षस कडेपठार डोंगरावर राहणाऱ्या ऋषीमुनींना त्रास देत होते आणि त्यांचे होम हवन खंडित करत होते. ऋषीमुनींनी महादेवाला विनंती केली. महादेवांनी या राक्षसांना मारण्याची शपथ घेतली. देवाधिदेव महादेव काळभैरवनाथ रूपात जेजुरीला आले आणि जुन्या गडाजवळ मणी व मल्ल राक्षसांचा वध केला. मणिमल्लाचा वध केल्यामुळे खंडोबा देवाला मल्हारी असे म्हटले जाऊ लागले. पत्नी म्हाळसेचे पती म्हणून त्यांना म्हाळसाकांत असेही म्हणतात. खंडोबाच्या दोन पत्नी आणि विवाहाची कथा. खंडोबा देवाला दोन पत्नी आहेत, म्हाळसा आणि बाणाई. म्हाळसा पहिली पत्नी लिंगायत कन्या. म्हाळसाचे वडील नेवासे येथील मोठे व्यापारी आणि शिवशंकराचे निष्ठावान भक्त होते. त्यांच्या निस्वार्थ भक्तीमुळे महादेवाने मी तुझ्या मुलीशी याच पृथ्वीवर विवाह करेन असे वचन दिले होते. या वचनानुसार म्हाळसेच्या पित्याने स्वतः जेजुरीला येऊन खंडोबा देवाशी तिचा विवाह लावून दिला. बाणाई दुसरी पत्नी धनगर कन्या. बाणाई ही पूर्वजन्मी पार्वती मातेची प्रामाणिक दासी होती. तिला शिवशंकरांशी विवाह करण्याची इच्छा होती. पार्वती मातेने पुढच्या जन्मी तुझा विवाह शिवशंकरांशी होईल असे वचन दिले होते. ती लहान मुलगी धनगर कुटुंबाला सापडली आणि त्यांनी तिला बाणाई म्हणून वाढवले. म्हाळसेसोबत विवाह झाल्यानंतर बाणाईशी विवाह करण्यासाठी देवाने सारीपाटाच्या पगड्याच्या खेळात जाणून बुजून हरले आणि 12 वर्षांसाठी वनवासात गेले. वनवासात फिरत असताना देव धनगराचे रूप घेऊन चंदनपुरी गिरणा नदीच्या काठी आले आणि तिथे बाणाईच्या कुटुंबासोबत राहू लागले. बाणाईच्या वडिलांनी देवाला धनगर रूपात बकऱ्या चारून आणायला सांगितले, पण त्या बकऱ्या मेल्याची बातमी पसरली. खंडोबा देवाने बाणाईच्या वडिलांना अट घातली की मी तुमच्या सर्व बकऱ्यांना जिवंत करतो, पण तुम्ही तुमच्या मुलीचा बाणाईचा विवाह माझ्याशी लावून द्या. बाणाईच्या वडिलांनी ही अट मान्य केली. अशा प्रकारे चंदनपुरी येथे गिरणा नदीच्या काठी बाणाईचा विवाह खंडोबा देवाशी झाला. खंडोबा, मल्हारी मार्तंड हे सर्व जाती धर्माचे दैवत आहे. संसारातील अडचणी दूर करण्यासाठी आणि अध्यात्माची पहिली पायरी चढण्यासाठी वर्षातून एकदा तरी मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन घेणे आवश्यक आहे. भंडारा उधळल्याने सर्व संकटे दूर होतात. जय मल्हार. येळकोट येळकोट जय मल्हार. ಸದಾನಂದಾಚ येळकोट. ಖಂಡೋಬಾ ದೇವರು ಶಿವಶಂಕರನ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುಲದೇವತೆ. ಪುರಂದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೆಜುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಖಂಡೋಬಾ ಅವರ 2 ಸ್ಥಳಗಳು: ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಕಡೆಪಠಾರ, ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೆಜುರಿಯ ದೇವಾಲಯ. ದೇವರು ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಕೋಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು? ಸುಪೆ ಪರಗಣ ಪ್ರದೇಶದ ಖೈರೆ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡೆಪಠಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ನೀರಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಕಡೆಪಠಾರ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಖಂಡೋಬಾ ದೇವರು ಖೈರೆ ಭಕ್ತನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದರು: ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತೀಯೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸುತ್ತೇನೆ. ಖೈರೆ ಭಕ್ತನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು. ಖೈರೆಗೆ ದೇವರಿಂದ ಮೋಸವಾಯಿತೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವಾನುದೇವ ಮಹಾದೇವನ ಅವತಾರವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿತು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಸಗಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಖಂಡೋಬಾ ಜೆಜುರಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದರು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ವರ ಪಡೆದ ಮಣಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸರು ಕಡೆಪಠಾರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಮಹಾದೇವರು ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವತಾಧಿದೇವ ಮಹಾದೇವರು ಕಾಳಭೈರವನಾಥನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೆಜುರಿಗೆ ಬಂದು ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಮಣಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಮಣಿಮಲ್ಲನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಖಂಡೋಬಾ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಹಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಪತ್ನಿ ಮಹಾಲಸಾಳ ಪತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮಹಾಲಸಾಕಾಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡೋಬಾ ದೇವರ 2 ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಕಥೆ.
ಖಂಡೋಬಾ ದೇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು, ಮಹಾಲಸ ಮತ್ತು ಬಾಣಾಯಿ. ಮಹಾಲಸ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ. ಮಹಾಲಸಾಳ ತಂದೆ ನೇವಾಸಿಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಶಂಕರನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಾದೇವರು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಚನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಲಸಾಳ ತಂದೆ ಸ್ವತಃ ಜಜುರಿಗೆ ಬಂದು ಖಂಡೋಬಾ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಬಾಣಾಯಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ. ಬಾಣಾಯಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಶಿವಶಂಕರನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿವಾಹ ಶಿವಶಂಕರನೊಂದಿಗೆ ಆಗುವುದು ಎಂದು ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಧನಗರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಾಣಾಯಿ ಎಂದು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮಹಾಲಸಾಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಬಾಣಾಯಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ದೇವರು ಸಾರಿ ಪಾಟ್ ಪಗಡೆಯಾಟ ಆಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೋತು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ದೇವರು ಕುರುಬನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಂದನಪುರಿ ಗಿರಿಯಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಣಾಯಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಾಣಾಯಿಳ ತಂದೆ ದೇವರನ್ನು ಕುರುಬನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಖಂಡೋಬಾ ದೇವರು ಬಾಣಾಯಿಳ ತಂದೆಗೆ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬಾಣಾಯಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಣಾಯಿಳ ತಂದೆ ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂದನಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಯಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಾಣಾಯಿಳ ವಿವಾಹವು ಖಂಡೋಬಾ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಖಂಡೋಬಾ ಮಲ್ಹಾರಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಲ್ಹಾರಿ ಮಾರ್ತಾಂಡನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಭಂಡಾರ ಅರಿಶಿಣ ಎರಚುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೈ ಮಲ್ಹಾರ್. ಎಳಕೋಟ್ ಎಳಕೋಟ್ ಜೈ ಮಲ್ಹಾರ್. ಸದಾ ನಂದಾಚ ಎಳಕೋಟ್.